کافی عرصہ پہلے ایک ملک پر ایک خوبصورت بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کا نام مائڈس تھا۔ اس بادشاہ کے پاس بے حساب سونا تھا جس سے وہ شہروں کی شہر خرید سکتا تھا۔ وہ اپنے سونے کو جان سے بھی زیادہ چاہتا تھا۔ کسی کو بھی نہیں پتہ چلتا تھا کہ اس کے پاس اتنا سونا کہاں سے آیا۔ بادشاہ اپنا سارا سونا محل کے تہہ خانے میں رکھتا تھا۔ وہ ہر روز وہاں جاتا اور سونے کی اشرفیاں اور سونے کی اینٹوں کو گنتا۔ رانی بادشاہ کی اس حرکت کو دیکھتی اور اس کا مذاق اڑاتی اور کہتی، بھلے یہ بیش قیمتی ہو مگر ہمارے لیے خوشیوں سے زیادہ نہیں۔ بادشاہ کی سونے کی چاہ دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کو سونے سے اتنی محبت تھی کہ اس نے اپنی بیٹی کا نام میری گولڈ رکھ دیا۔ میری گولڈ بہت زندہ دل تھی، ہر چھوٹی چیز میں خوبصورتی دیکھ لیتی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے ابا سے کہتی، ابا جان، یہ دیکھیے کتنے خوبصورت پھول ہیں، دیکھیے شبنم کیسے گھاس پر چمک رہی ہے۔ بادشاہ کہتا، پھر بھی یہ سونے جیسا چمکدار نہیں ہے بیٹا، آپ نہیں سمجھو گی۔ اپنی ماں کی طرح میری گولڈ بھی نہیں سمجھ پاتی تھی کہ سونا پھولوں سے زیادہ کیسے خوبصورت ہو سکتا ہے۔ بادشاہ زیادہ تر وقت اکیلے تہہ خانے میں گزارنے لگا۔ وہ اپنے سونے کو بار بار گنتا اور گنتا ہی چلا جاتا۔ ایک دن سپاہی بادشاہ کی ملاقات کرانے کے لیے ایک اجنبی شخص کو لے کر دربار میں حاضر ہوا۔ وہ شخص بہت ہی سادہ لباس زیب تن کیے ہوا تھا۔ بادشاہ نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے پیروں میں کوئی چپل بھی نہیں۔ بادشاہ نے پوچھا، کون ہے یہ شخص؟ عالیشاں، یہ شخص ہمیں سڑک پر بھٹکتا ملا۔ اس نے کہا، میں بھٹک گیا ہوں، میرے پاس رہائش کی کوئی جگہ نہیں۔ ہو سکتا ہے یہ آدمی ہمارے شہر کا نہ ہو۔ تم نے ٹھیک کہا، یہ بھٹک گیا ہے۔ اس کے رہنے کا انتظام کرو اور جب تک اس کا گھر مل نہ جائے، یہ ہمارا مہمان ہے۔ دن گزرتے گئے۔ بادشاہ صرف اتنا جانتا تھا کہ خاموش بوڑھا شخص ایک اجنبی ہے۔ بادشاہ کو اس بات کا بالکل بھی علم نہیں تھا کہ یہ جنگل کے جن کا دوست ہے۔ کچھ ہفتوں بعد سپاہیوں نے اس کے گھر کا پتہ لگا لیا۔ مہمان کا اپنے گھر رخصت ہونے کا وقت آ گیا۔ اسی رات بادشاہ تہہ خانے میں سونا گننے میں مصروف تھا، تبھی اچانک وہاں جنگل کا جن نمودار ہوا۔ بادشاہ اسے دیکھ کر بہت حیران ہوا اور بولا، تم کون ہو اور یہاں کس لیے آئے ہو؟ جن بولا، میں جنگل کا جن ہوں مائڈس۔ آپ میرا سونا چرانے آئے ہیں؟ جنگل کا جن ہنسا اور بولا، میں سونے کا کیا کروں گا، یہ میرے کسی کام کا نہیں۔ تمہارا شکریہ، ویسے میں تمہارا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ وہ بوڑھا شخص میرا دوست ہے جس کا تم نے بہترین خیال رکھا۔ میں تمہاری میزبانی سے بہت خوش ہوں۔ میں تمہاری کوئی ایک خواہش پوری کرنے آیا ہوں۔ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ بادشاہ کو اپنے کانوں پر بھروسہ نہیں ہوا تھا۔ وہ کچھ بھی مانگ سکتا تھا اور وہ جانتا تھا کہ اسے کیا چاہیے۔ وہ بولا، مجھے سونے سے بھرا ایک جہاز نہیں، سونے سے بھرا ہوا پورا گھر نہیں، یہ بھی کافی نہیں۔ مجھے پتا ہے مجھے کیا چیز خوش رکھ سکتی ہے۔ وہ بولا،
मुझे सोने की छुअन दे दो। मैं चाहता हूँ मैं जिस चीज को छूं वो खालिस सोने की बन जाए। जिन बोला, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करता हूँ। कल जैसे ही सूरज तलु होगा, जिस चीज को भी तुम हाथ लगाओगे वो खालिस सोने की बन जाएगी। याद रखना, बादशाह तुम्हारी ये ख्वाहिश तुम्हें खुश नहीं रख पाएगी। सोना सारी खुशियां नहीं खरीद सकता। बादशाह हंसा और दिल ही दिल में बोला, इस जंगल के फरिश्ते को सोने की कीमत कैसे पता चलेगी। मैं अब सारी दुनिया का सबसे अमीर शख्स बन जाऊंगा। बादशाह खुशी के मारे सारी रात सो नहीं पाया। वो शिद्दत से सुबह होने का इंतजार कर रहा था। सुबह हुई तो बादशाह बहुत बेताब था ये जानने के लिए इसके छूने से चीजें सोना बन भी जाएंगी या नहीं। फिर बादशाह अपने बागीचे में गया और तमाम पौधों और दरख्तों को सोने का बना दिया। दस्तरखान पर बहुत से खाने सजे हुए थे सिर्फ बादशाह के लिए, और जैसे ही इसने पानी पीने के लिए गिलास को हाथ लगाया तो वो सोने में तब्दील हो गया। बादशाह ये देखकर बहुत परेशान हो गया। इसने जैसे ही खाने के लिए किसी चीज को हाथ लगाया तो वो भी सोने में बदल गई। अब बादशाह बहुत खौफजदा हो गया। ओह, अब मैं क्या खाऊंगा? मुझे सख्त भूख लगी है। मैं सोना खा और पी नहीं सकता। क्या दुनिया का सबसे अमीर बादशाह भूख से मर जाएगा? बादशाह बहुत गमगीन हो गया और वहां रखी सारी ग़िज़ा को देखता रहा जो सोने की बन चुकी थी। तभी इसकी बेटी बाहर से दौड़ती हुई अंदर आई और इससे पहले कि बादशाह कुछ सोच पाता इसकी बेटी दौड़ती हुई इसके गले लग गई। जैसे ही बादशाह ने इसे दूर करने के लिए हाथ लगाया तो मैरीगोल्ड भी सोने की होगी। नहीं, मेरी गोल्ड, मेरी बेटी। ये कहते हुए बादशाह जोर जोर से रोने लगा। मैरीगोल्ड अब एक चमकदार खूबसूरत मुजस्मे में तब्दील हो चुकी थी। इसने तय खाने में जाकर जोर जोर से जिन को पुकारना शुरू कर दिया। चंद ही लम्हों बाद वहां जिन जंगल का नमूदार हुआ और बादशाह को मुखातिब होकर बोला, क्या मसला है? तुम नहायत गमगीन नजर आ रहे हो। अभी तो कुछ ही वक्त गुजरा है तुम्हारी ख्वाहिश को पूरी हुए। क्या तुम्हारी दूसरी ख्वाहिश है? ओह खुदाया, मैं आपके सामने माफी की भीख मांगता हूँ। ऐसी खुशी किसी काम की नहीं जो मुझे मेरी बेटी से जुदा कर दे। मैं इन चीजों का क्या करूंगा जो खाली सोने की बनी है। मैंने खा नहीं सकता, पी नहीं सकता। मैं अपनी बेटी को नहीं मिल सकता। मुझे नहीं चाहिए। मेरा सब कुछ ले ले, बस मुझे मेरी बेटी मैरीगोल्ड लुटा दे। मैं समझ गया हूँ, सारी खुशियों को खरीदा नहीं जा सकता। जिन ने बादशाह को पानी से भरी एक बोतल दी और कहा, ये बोतल जादुई पानी से लबरेज है। इसके कुछ कतरे इन चीजों पर छिड़क दो जो सोना बन चुकी हैं और जादुई पानी वो चीजें पहले जैसी कर देगा। बादशाह ने जिनसे वो बोतल ली और बोला, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर बादशाह जादुई पानी को लेकर अपनी बेटी के पास भागा और जल्दी से कुछ कतरे अपनी बेटी पर छिड़क दिए। कतरे पड़ते ही मैरीगोल्ड में जान आ गई। बादशाह ने अपनी बेटी को बाहों में भर लिया। सारी चीजों को अपनी असली कुदरती शक्ल में तब्दील करने के बाद बादशाह अपनी बेटी और बीवी के साथ नाश्ते की मेज पर रखी वो अशिया खाने लगा जो वहां मौजूद थी। इससे पहले बादशाह को नाश्ता इतना लजीज पहले कभी नहीं लगा था। वो अब अपना वक्त अपनी बेटी और बीवी के साथ गुजारने लगा।